इस तरह के वडमुले विचार सरवण करने साडा चैनल सबसक्राइब करो ते नाल लगे बैल आइकन नूं भी जरूर दबा दो तां जो तुसीं हरेक वीडियो सब तो पहले देख सको। क्योंकि अज शहीदी का प्रसंग है, इस करके आप विचार कर रहे हाँ। शहीदी मस्तक ते बहुत भागां नाल लिखी होवे तां मिलदी है। शहीदी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, क्योंकि शहीद का रुतबा अपने च बहुत वड्डा मन्निया जाता। इस करके भाई मती दास जी जपजी साहब के 25 पाठ रोज करते सी। भाई दयाला जी श्री सुखमनी साहब के 21 पाठ रोज करते सी। ते भाई सती राम जी सतनाम वाहिगुरू का अभ्यास इन्ना ज्यादा करते सी। ये भागां दे नाल चीज प्राप्त हुंदी है। इस करके जिहड़ा ये रुतबा मिलना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत औखा, पर शहीद हुंदिया सारी ब्रह्म ज्ञान मिल जाना एक बड़ी वड्डी बख्शिश है। पर जे पहला कमाई कीती होवे, कमाई करन वालियां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं। इस करके सब तो पहला जरूरी है अमृत छकना, रहत रखनी, फिर जपजी साहब के पाठ करने, मूल मंत्र का अभ्यास करना, गुरमंत्र का अभ्यास करना। इस तरह टकसाल के जिन्ने मुखी महापुरुष होए ने सारिया ने शुरू तो लैके 101 जपजी साहब, संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा, बाबा बिशन सिंह मराले वाले, साडे वड्डे मुखी बाबा दीप सिंह जी 110 पाठ जपजी साहब दे, 5 ग्रंथी का नितनेम, 7 बाणियां रोज करन वाले। फिर इन्नी शक्ति कि सीस तली ते रख के जंग कर सकते हैं। ते जे गुरबाणी का आधार ना होवे अंदर, फिर तो बंदा खून के 2 तुपके देख के डर जाता है। इस करके जो शहीदी दीयां गल्लां करनियां, वड्डियां गल्लां करनियां, पता कित्थे लगदा? मैदान जंग दे विच। सो साडे पंथ दे विच 21वीं सदी के महान गुरसिख जिन्हां लिखे दा संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा, नारंगवाल की गल है 1974 च दसंबर के महीने की गल है, जब जथा उत्थे ठहरिया होया सी। जदों महापुरुष संत बाबा करतार सिंह जी खालसा कथा कर रहे सी, असी पोथियां प्रकाश करके अगे बैठे। उस वक्त महापुरुषों ने कथा करदियां कहा, आ गए हो जी आया नूं। मैं खब्बा सज्जा देखा, मैं कौन आ गया इन्हूं जी आया कथा करदियां कहा। फिर ना पता लग्या। फिर जो उठ के खड़े हुए अरदास करके कहने धन भाग बह जा भाई साजा। उस वक्त मैं देखा महापुरुषों वाल, अज उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी मैं महापुरुषों की। सो उदों चोला महापुरुष बहुत लंबा नहीं सी पाया करते, बिल्कुल सादा जिहा गरीबड़ा जिहा सुभाव रखते हुंदे सी। ते उस वक्त जदों बाद दे विच सुखासन होकर स्वरूप अंदर लै गए, कहते धन भाग तू आ गया, कहते तू पिंड भी चले जाना भाई फिर आ जाना, असीं चाहुंदे तू हुण पक्का ही आ जावें। उदों बाबा दीप सिंह महापुरुषों ने अपने तीर नाल लकीर खिंचती दरिया के उत्ते ही, कहते भाई जरनैल सिंह जां तां इधर आ जा जां फिर उधर रह। वो सीन उदों दोबारा देखण नूं मिलिया। महापुरुषों का सोहना लंबा कद और उस वक्त अपना सोहना चरण अगे रख दिता, कहने मैं तो इधर ही आऊँगा तुहाडे वल नहीं। फिर सिंघां ने जकारे छड्डे, कहने जिहड़े बार बार पिंड चले जाना साडा भी नहीं जी लगता। उस वक्त मेरे मन च आई, मैं कि सादा जिहा सिंह है, इहदी बड़ी उपमा करदे आ। फिर भाई राम सिंह जथेदार सुल्तानपुरी कहण लगे, यही सिंह है जिहड़ा 101 जपजी साहब रोज करदा। उदों तो फिर साडा बहुत ज्यादा प्यार बन गया। महापुरुष तां जननी जना तां भगत जन, ये भी गुण है। कै दाता कै सूर, तिन्ने गुण महापुरुषों च संपन्न, भगती भी रज के की और महापुरुषों ने सूरमापुणा भी रज के दिखाया। और दाता एडा कि जे सिंह मंगे महाराज जी आ ये चीज लैनी, सारी जेब भी मूहरे पलट देनी, लै बई जिन्ने मर्जी पैसे चक ला। सो इस तरह गरीबां नूं बहुत दान देना, कोई भी आ गया दान देना। उन्होंने महापुरुषों के वचन मैं तां सुनाया। इस तरह जो शुरू तो लैके सारे महापुरुषों ने इन्ना पाठ किया, ते 151 पाठ महापुरुषों ने अपनी जिंदगी जो किए आ। तीसरी क्लास में पढ़दे होया पिता जी ने एक दिन आके कहा सी, बई लम्मा पे रहने भचंगी सिया 5 पाठ जपजी साहब के कर लिया कर। महापुरुषों ने आप दसिया, कहने उस दिन तो मैं 5 पाठ तीसरी क्लास तो शुरू किए,
ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 151 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ 22 ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸੋਹਣਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਦ, ਘਰ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਛੰਦ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਸ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਇਆ, 25-30 ਬੰਬ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਆ ਕੇ ਗੁੰਬਜ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ 10 ਲੱਖ ਤੁਰਕ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ, 5 ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੋਦਰ, ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੀ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 5 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੌਸਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਛਕੀਏ। ਉਹ ਗੜਵਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲੂਣ ਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਛਕ ਲਏ, 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥਾਲੀ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ? ਕਹਿੰਦੀ 2। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਆਪਦੀ ਥਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੀ ਨਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 1 ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, 1 ਉਤਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ
ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਛੱਡਤੇ, ਹੁਣ 25 ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4-5 ਕਥਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਬੜਿਆ ਨਾਲ 4-5 ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਥਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਛੱਜੂ ਝੌਰ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਅਵਸਥਾ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਕੇ ਜਾਣੈ ਬੱਪੜਾ ਜੇ ਮਨ ਨਾਹੀਂ ਗਿਆਨ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਅਖੀਰਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੋ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦੋ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾਮ। ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।